Next is electric potential. So, എന്താണ് electric potential at a point? ഇൻഫിനിറ്റിയിലൊരു പോയിന്റ്, അവിടുന്ന് നമുക്കൊരു ചാർജ് പാർട്ടിക്കിളിനെ ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ഡിസ്ചാർജ് എടുക്കുക. അതിനെ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ? ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ആ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിളിനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ കൂടെ മൂവ് ചെയ്ത് വേണം ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ. So there will be work done, like force into displacement number, there is a work done, and this work done in bringing a unit positive charge from infinity to a point is called electric potential. It's a scalar quantity with a unit volt or joule per coulomb. Joule per coulomb, that is a work done per charge. W by Q or SI unit is joules per coulomb. So potential at infinity എന്താവും? It will be 0. കാരണം potential എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ചാർജ് പാർട്ടിക്കിളിനെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള വർക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി തന്നെയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്തായിരിക്കും? It will be 0. Next is the equation for electric potential. The electric potential is represented by capital V and it is equal to U by Q. U is the potential energy and Q is the test charge. So U by Q, or it is equal to W by Q, where W is the work done and U is the potential energy. That is, the work done and potential energy are same. Look, U is the work done in taking a unit positive test charge from one point to another in an electric field, which is stored as electric potential energy. So V is equal to either U by Q or W by Q. അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ the SI unit of electric potential is joules per coulomb or it is volt. Now what is 1 volt or how can we define 1 volt? So 1 volt ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ വർക്ക് ഡൺ 1 ജൂൾ ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ 1 കൂളം ചാർജ് ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. So if 1 joule of work is done against electric field to bring the unit positive charge from infinity to a point, then the potential difference at that point is called 1 volt. Next is electric potential difference. So നമുക്ക് ആ വേർഡിൽ നിന്ന് അറിയാം, രണ്ട് ബോഡീസ് ആവാൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും? ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം: is a work done to carry a unit charge from one point to another in an electric field. From one point to another. നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു എ പോയിന്റ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആയപ്പോഴോ ഫ്രം വൺ പോയിന്റ് ടു അനദർ. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്ത്? Electric potential difference. നമ്മുടെ equation of we have got 2 points A and B, and the potential difference will be Vp minus Va is equal to Wp minus Wa, or it's delta W by Q. Next is the expression for potential. Okay, let us take a point which is r meters from a charged object, and the potential at this point can be calculated using the equation. എങ്ങനെയാണ്? The work done is equal to force into distance r. So the charge particle is at a distance r meter from a point, and we have to apply a force F to bring the charge particle to the point, and W is equal to F into R, which is equal to Q into V. നമ്മൾ already പറഞ്ഞു electric potential V is equal to W by Q, therefore W is equal to Q into V. ഇനി നമുക്കറിയാം F is equal to എന്താണ്? 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square. Therefore, W is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square into R. That is equal to Q1 Q2 by 4 pi epsilon 0 into R. അത് ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത് Q1 Q2 എന്നുള്ള Q1 into Q2 by 4 pi epsilon 0 into R, which is equal to
Q1 into V എന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി. W is equal to Q into V ആണ്. അതേ മോഡൽ നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്നു. W is equal to Q into V. പകരം ഇവിടെ എന്തായി? Q1 into V. അതിൽ നമുക്ക് V is equal to എന്ത് കിട്ടും? A charge divided by 4 pi epsilon 0 R. നമ്മൾ Q2 മാറ്റി എന്ത് തന്നെ കൊടുത്ത്? Q എന്ന് കൊടുത്തു. Therefore V is equal to Q by 4 pi epsilon 0 R. Or simply we can write V is equal to KQ by R, where K is a constant, 1 by 4 pi epsilon 0. Next we have to show the electric field is negative gradient of potential. So gradient എന്ന് പറയുന്നത് change and electric field എന്ന് പറയുന്നത് it's a negative gradient. അതായത് നെഗറ്റീവ് രീതിയിലായിരിക്കും and potential change electric field മാറുന്നത്. നോക്കി, electric field at any point is negative of potential gradient. Means എന്താണ്? നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് ചാർജിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ്. നമ്മളൊരു ഫീൽഡ് ലൈൻ എടുക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്? പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക്. സോ നമ്മൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യണം ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ടുവേർഡ്സ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. എന്ത് പറ്റും? അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അല്ലേ? ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു പോയിന്റിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാർജിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ചാർജിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യലിന് വ്യത്യാസം വരും. ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്? ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൽ ബി ഡിക്രീസിങ്. അതാണ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ഡിക്രീസിങ്. സോ അവിടെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ? പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ വി ആർ ഡൂയിങ് വർക്ക്. So if we are doing work, we are imparting energy into the system. So if work is done on, അല്ലെങ്കിൽ if we are doing work, we will be imparting energy into the system. ഇനി പ്രൂഫ് നോക്കി. E is equal to minus del V. So നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു V is equal to എന്താണ്? 1 by 4 pi epsilon 0 Q by R, or it is equal to K into Q by R, where K is a constant. ഇനി രണ്ട് സൈഡിലും ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ കൊടുത്തു. ഡെൽ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻസ് കെയും ക്യൂവും പുറത്തെടുത്ത് കെ ക്യൂ ഇൻറ്റു ഡെൽ 1 ബൈ ആർ, ഓർ ഡെൽ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ക്യൂ ഇൻറ്റു ഡെൽ ഓഫ് 1 ബൈ ആർ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് മൈനസ് 1 ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആർ ക്യാപ്. സോ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഡെൽ ഓപ്പറേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ഡി ബൈ ഡി ആർ ചെയ്തു. Okay, which is minus r cap by r square. R cap will represents the direction, so unit vector. Or minus del v is equal to എന്ത് കിട്ടി? K Q by r squared into r cap. അതായത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ നമ്മൾ LHS കൊണ്ടുവന്നു. So we know electric field is equal to എന്താണ്? K Q by r squared into r cap. Comparing both the equations we get E is equal to minus del V. That electric field is equal to negative gradient of potential. ഈ സെയിം പ്രൂഫ്, അതായത് E is equal to minus del V നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ വേറെ രീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ അതായിരിക്കും പഠിച്ചത്. അത് ഇൻ്റഗ്രൽ എടുത്ത് വി എ മൈനസ് വി ബി ഒക്കെ വെച്ച് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ വെച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് യുവർ അസൈൻമെൻറ്റ്, ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ electric potential due to a point charge. So I think I studied it 11 to 12 portions. അപ്പോൾ അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി നോട്ട്സിലും കൂടെ വെക്കണേ. So after point charge, we had to study the potential due to several charges. എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമ്മൾ algebraic sum എടുക്കണം അല്ലേ? അതായത് സൂപ്പർപൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. നമുക്കിവിടെ കുറേ ചാർജസ് ഉണ്ട്. Q1, Q2, Q3, Q4 etc. up to Qn, which is placed at distances R1, R2, R3, R4 etc. up to Rn from a point. ഇനി ആ പോയിന്റിൽ നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. How can we find the net electric potential at a point due to a number of charges is equal to the algebraic sum of electric potential charges. ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെയും പൊട്ടൻഷ്യൽസ് V1, V2, V3 etc. up to Vn ആയിട്ട് എടുത്തു. അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ. Q1 ചാർജ് കാരണമുള്ളത് V1, Q2 കാരണമുള്ളത് V2, അങ്ങനെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ടേക്കിംഗ് ദ algebraic sum, V is equal to V1 plus V2 plus V3 plus etc. up to Vn equal to 1 by 4 pi epsilon 0 into Q1 by R1. അതായത് V1 എന്ന് പറയുന്നത്
എന്ത് കാരണം വരും Q1 Q1 by R1 plus V2 എന്ന് പറയുന്നത് 1 by 4 pi epsilon 0 Q2 by R2 plus etc up to Vn എന്ന് പറയുന്നത് 1 by 4 pi epsilon 0 Qn by Rn. ആദ്യം നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം 1 by 4 pi epsilon 0 പുറത്തെടുത്താൽ അകത്ത് എന്ത് വരും Q1 by R1 plus Q2 by R2 plus etc up to Qn by Rn. അത് വേണേൽ നമുക്ക് സബ്മേഷനിലൂടെ കാണിക്കാം. എങ്ങനെ എഴുതാം 1 by 4 pi epsilon 0 summation over I is equal to 1 to n Qi by Ri. Next is potential due to charge distribution. അത് അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക. അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെവറൽ ചാർജസിൻ്റെ പറഞ്ഞു. കണ്ടിന്യൂസ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ആൾജിബ്രൈക് സം മാറ്റിയിട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ. സോ അതും നോട്ട്സിൽ ചേർക്കുക.